सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शाम 7 बजे तक दियां 8 वड्डियां खबरां दे इस खास टॉप न्यूज़ बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं अज दियां सारियां पंजाब दियां वड्डियां खबरां असीं दस्सांगे। शुरुआत करांगे चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर ते लगे कौमी इंसाफ मोर्चे दे नाल जुड़ी हुई खबर तो। खबर मिली है कि मोर्चे दे धरने वाली थां नूं हाई सेंसिटिव जोन पुलिस दे वल्लों ऐलान दिता गया है। दस्सिया जा रहा है कि इंटैलीजेंस रिपोर्ट दे विच एक खुलासा किया गया कि कुछ शरारती अंसर हथियारां दे नाल माहौल नूं खराब कर सकते हैं। यह तर्क दिंदे हुए पुलिस ने इसनूं हाई सेंसिटिव जोन ऐलान दिता है। चंडीगढ़ ते मोहाली पुलिस सांझे तौर पर इस मोर्चे नूं लैके रणनीति बनाउंदियां ने, इकट्ठियां काम कर रही ने। जानकारी मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस ने लंघे हफ्ते जिहड़ी झड़प हुई सी दोवां धिरां दे दरमियान पुलिस अते मोर्चे दे जथे दे दरमियान उस तो बाद हुण तक 30 जणियां दियां तस्वीरां जनतक कीतियां ने। 10,000 रुपए का नगद इनाम भी रखा जो इन्हां दी जानकारी देवेगा। हालांकि गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। यह भी पता लगा कि इंटैलीजेंस टीम ने वक्रे तौर पर 33 अजिहे लोगों की शनाख्त की है जिन्हां दे खिलाफ यह इल्जाम लाया गया कि यह प्रदर्शन की आड़ दे विच पंजाब ते चंडीगढ़ का माहौल खराब कर सकते हैं। खबरां पढ़े जान तक कौमी इंसाफ मोर्चे का इस बारे कोई प्रतिक्रम नहीं आया सी। एक पासे जिथे कौमी इंसाफ मोर्चा चल रहा है, 3 मंगां ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई। दूसरी मंग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ਅਤੇ बाइबल कलां ते कोटपुरा गोली कांड दे विच इंसाफ की मंग। तीसरी मंग है 328 लापता पावन सरूप ਜਿਹੜੇ एसजीपीसी की देख रेख दे विचों लापता हो गए दस्से जाते हैं। इन्हां तिन्नां मसलिਆਂ ते शुरू होया यह मोर्चा। इस दरमियान इस मोर्चे के लगन दरमियान 2 बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं पैरोल मिल चुकी है। ताज़ा पैरोल है जी गुरमीत सिंह इंजीनियर नूं मिली है चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल तो। इस पैरोल तो बाद एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सरकार तो मंग की है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की पक्के तौर पर रिहाई होनी चाहिए है। पैरोल का मतलब हुंदा है कि कुछ दिनों दे लई तुहानूं घर जाण दिता गया, उस तो बाद तुहानूं वापस जेल जाना ही पएगा। बहुत सारियां शर्तां भी लागू हुंदियां ने। सिख कौम के संघर्ष दे विच बड़ा योगदान पाने वाले भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी जिन्हां नूं 28 दिनों की परोल मिली आ, उन्हां नूं परोल ते आउण ते जीवन भी आखदा ते सरकार तो मंग भी करदा कि भावें पहलां भी परोलां ते छुट्टी कट के चल जांदे आ, पर इन्हां नूं पक्के तौर के उत्ते इन्हां दी रिहाई जिहड़ी ओह कर देनी चाहिदी आ, क्योंकि बहुत लंबा समा हो गया इन्हां नूं काल कोठरी विच बैठियां नूं। गुरमीत सिंह इंजीनियर नूं दहाकिਆਂ बाद 28 दिन की पैरोल है जिहड़ी ओह एक दिन पहला ही मिली है। बुधवार नूं जेल चों रिहा होण ते कौमी इंसाफ मोर्चे के लीडर गुरचरण सिंह, बलविंदर सिंह, दिलशेर सिंह समेत होरनां ने इन्हां दा स्वागत किया। मोर्चे के मैंबरों के नाल ही सब तो पहला गुरुद्वारा श्री आम साहिब मत्था टेकण लई पहुंचे सन। गुरमीत सिंह इंजीनियर पंजाब के साबका मुख मंत्री बेअंत सिंह के कतल केस के विच दोषी मन्ने गए ने। 2007 दे विच उन्हां नूं अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई सी। 95 तो जेल दे विच बंद ने ते 27 सालां बाद वो जेल चों बाहर आए ने सिर्फ 28 दिन दे लई। ते गुरमीत सिंह तो पहला भाई गुरदीप सिंह खेड़ा भी जेल दे विचों बाहर आ चुके ने, पैरोल ते बाहर आए ने। 8 हफ्तियां दी उन्हां नूं छुट्टी मिली है ते इंसाफ मोर्चे के वफद ने उन्हां दे घरे जाके उन्हां दे नाल मुलाकात की, गलबात की। इस मौके उन्हां दी धर्मपत्नी गुरजीत कौर भी हाजिर सन। इस दरमियान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों जिहड़ी बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई नूं लैके दस्तखत मुहिम शुरू की है, उस नूं 18 फरवरी तो पिंड दे विच भी हुण लिजाया जा रहा है। एसजीपीसी इस दे लई उपराला कर रही है ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। गुरमीत सिंह इंजीनियर नूं मिली पैरोल ते भी सुखबीर बादल बोले ने। उन्होंने कहा कि पक्की रिहाई छेती होनी चाहिए है। नाल ही प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर दा जिहड़ा रिहाई दा केस दिल्ली दे दफ्तर च पिया ओह भी जिहड़ा हैगा दिल्ली दी सरकार दे वल्लों क्लीयर किया जाना चाहिए है, उन्हां नूं भी रिहा नहीं किया जा रहा। अगली वड्डी खबर है पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों पिछले दिनी पंजाब राज महिला कमिशन की चेयरपर्सन नूं हटाउण दा फैसला वापस लैण तो बाद वीरवार नूं मनीषा गुलाटी ने मुड़ अपना अहुदा सांभ लिया है। इस मौके मनीषा गुलाटी ने कहा कि महिला कमिशन नूं पहला भी म्याद मिलती रही है।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1998 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਟ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ कि सरकार ने किया कि एक्सटेंशन देने का प्रावधान नहीं है और मेरा कंसर्न सी कि मेरे तो पहले भी एक्सटेंशनस जदों दी कमीशन मिली है मिलदियां ही आ रही ने, होर भी स्टेटां च एक्सटेंशनस मिलियां होईयां ने। सिर्फ एक मान सम्मान दी लड़ाई सी और सरकार ने कल ऑर्डर वापस लिते। मैं तहे दिल नाल सरकार दा शुक्रिया करदी हां और उम्मीद करदी हां कि जदों दी पंजाब विच एक नवी सरकार आई है, एक नवी उम्मीद लेके मैं भी स्टेट दी उस जनता चो हां, एक मौका एक इंतजार देख मुख्य मंत्री साहब नाल मुलाकात करन दा। मनीषा गुलाटी ਲਈ रेजिग्नेशन बहुत छोटी चीज है। हालांकि मनीषा गुलाटी ने कहा कि अस्तीफा देना मेरे लिए कोई वड्डी गल नहीं है, इस कुर्सी ते बने रहन ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤਾਂ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਔਖ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗਈ, ਔਖ ਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤहे ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ कतरा कतरा पंजाब ली समर्पित रहेगा। मैं काम करती रहूंगी अपनी पंजाब दी धीयां ली, यूथ ली जुड़ी रवांगी। दरअसल कुछ दिन पहला आम आदमी पार्टी की सरकार ने चिट्ठी जारी करके ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਟੋਲ ਉਂਝ ਵੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮਾਣਾ ਪਾਤੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹੀ ਰੋਹਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਟੋਲ ਮੁੱਕਣਾ ਸੀ 23/10/2022 ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਟੋਲ 22 ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ? ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਇਹ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਸੇਮ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਰਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਉਤਰੇ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ 4 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੋਂ 40 ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਮਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 800 ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ 40 ਬੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ 25-25 ਬੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਕਣ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ED ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੀਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆਫ ਮੋਹਾਲੀ ਐਂਡ ਰੋਪੜ ਮਾਈਨ ਸਸਪੈਂਡਡ, ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂਡ ਟੂ ਰਿਕਵਰ 26 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਚ ਜਦੋਂ ਹਨੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇੱਕ PC ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ FIR ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ FIR ਹੈ ਜੀ, FIR ਨੰਬਰ 0006, 6 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆ ਪਹਿਲੀ FIR ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 25/1/2022 ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਚੰਨੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਇੱਕ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕ? ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ PC ਕੀਤੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਭਗੌੜਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਗਏ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ?
ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਮਨੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਧਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਮਾਈਨਿੰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। 15 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 153A ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। KMP ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ IAS ਤੇ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ IAS ਤੇ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਢਾਡੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਆਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੌਨੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ।
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ UN ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ UN ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਮਣਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਮਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। दरअसल आप सरकार ने पिंडी डिस्पेंसरी का स्टाफ पिंड तो कोहा दूर मुहल्ला क्लिनिक बने PHC बूर माजरा दे विच तब्दील कर दिता सी, जिस कारण चंगी भली चल रही डिस्पेंसरी बंद हो गई सी। दोमड़ा पिंड दे लोकां ने गुआंढी पिंड नूं नाल लैके सरकार खिलाफ वड्डा संघर्ष विढ़िया सी, पर वीरवार नूं जिले दे सिविल सर्जन ने पिंडी डिस्पेंसरी च पहुंच के मुड़ तो इसनूं चालू करन दा ऐलान कर दिता है अते इह वी कहा कि तब्दील होया स्टाफ मुड़ इस डिस्पेंसरी दे विच आएगा, जिस तो बाद लोकां दी खुशी दी हद नहीं है। इस तरह हैगा कि ਜਿਹੜੀ डिस्पेंसरी रूरल मैडिकल ऑफिसर जिथे डॉक्टर सीगे सुखबीर सिंह जी, ये ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ रूरल डेवलपमेंट पंचायत ਦੇ ਅੰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਪਰ ਫਿਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ADC ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ रूरल ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮਾਜਰਾ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਇਹ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਮਣਾ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਤਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। खुद दसन कि ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਸ ਸਰੂਪ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਜ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਡੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਭੇਟਾ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 1 2 3 4 ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਡਿਟ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ, ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਪਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮਿਸਟਰ ਧਾਮੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਪਏ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ 205 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਰਾਤਨ, 2 ਜਨਮ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਔਰ 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਤਾ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, BBC ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਛਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 94 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ BBC ਦੇ 94 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ BBC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BBC ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ IPC, CRPC ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਗਸਵੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 76ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।